हेलो मित्रों, विद्युत स्थितिमान અને કેપેસિટરનું લેક્ચર નંબર 5 જેમાં આપણે ડાયપોલ વિદ્યુત ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જાની ચર્ચા કરીશું, એનું સમીકરણ તારવીશું અને એક્ઝામ્પલ જોઈશું। લાસ્ટ ટાઈમ આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના લેક્ચર નંબર 4માં આપણે એવી વાત કરેલી કે વિદ્યુત સ્થિતિમાન એ હંમેશા સિંગલ હોય, मतलब कोईનું विद्युत स्थितिमान शोधवा तो सिंगल Q1 विद्युत स्थितिमान, Q2 विद्युत स्थितिमान अने बधानो सरवाळो करवानो। ज्यारे स्थिति ऊर्जा हमेशा गुजराती में आ रीते ज याद राखीशुं, स्थिति ऊर्जा हमेशा जोड़ में होय। दाखला तरीके बे वीजभारनुं तंत्र लई लीए, Q1 और Q2, बंने वच्चेनुं अंतर लई लीए R, तो आनी स्थिति ऊर्जानुं सूत्र केटली जोड़ बने? एक ज जोड़ बने। तो स्थिति ऊर्जानुं सूत्र के Q1 Q2 अपॉन R। बाह्य विद्युत क्षेत्रनी गैरहाजरी में, जो बाह्य विद्युत क्षेत्रनी हाजरी में के तो आ तो जोड़ बनवानी छे U बराबर के Q1 Q2 अपॉन R प्लस Q1 ने बाह्य विद्युत क्षेत्रनी हाजरी में लाववा माटे करवुं पड़तुं कार्य QVR अने Q2 ने बाह्य विद्युत क्षेत्रनी हाजरी में लाववा माटे करवुं पड़तुं कार्य Q2VR। ओके, आटला सुधी चर्चा करेली। अगाउनुं लेक्चर जोई लेजो। हवे आपणे जोईए बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत डायपोलनी स्थिति ऊर्जा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत डायपोलनी स्थिति ऊर्जा बोर्डनी परीक्षा में पूछायो प्रश्न है, आ वर्ष पूछाई गयो। U बराबर माइनस P डॉट E साबित करो। चलो समान विद्युत क्षेत्र ले लिए। समान विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की दिशा धन थी ऋण, आ प्लेट पॉजिटिव हशे और नेगेटिव, तो समान विद्युत क्षेत्र E। ए समान विद्युत क्षेत्र E में आपणे कोई डायपोल मोमेंट मूकी दीए Q અને અહીંયા માઇનસ Q। ચલો બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું થાય? 2a। સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે એ આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા છે, એની સાથે આપણે ડાયપોલ મોમેન્ટ એવી રીતે ગોઠવ્યો કે એ કેટલાનો એંગલ બનાવે? થીટાનો એંગલ બનાવે। ઓકે, તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે થીટાનો એંગલ બનાવતો કોઈ વિદ્યુત ડાયપોલ મૂકીએ કે જેની ડાયપોલ મોમેન્ટ डायपोल मोमेंट P बराबर 2AQ होय। बंने वच्चेनुं अंतर केटलुं छे? 2a। हवे मित्रों प्रश्न ए छे कि आपणे आनी स्थिति ऊर्जा शोधवी छे। स्थिति ऊर्जा एटले जुओ, विद्युत क्षेत्र E ना कारणे आ धन वीजभार उपर बळ लागशे कई दिशामां? विद्युत क्षेत्रनी दिशामां, पहेला चेप्टरमां शीखी गया। अने आ माइनस Q वीजभार उपर विद्युत क्षेत्रना कारणे बळ लागशे QE, पण कई दिशा में? विद्युत क्षेत्र विरुद्ध दिशा में, तो आ दिशा में QE बल लागशे। बंने बळ कहेवाय सरखा, परस्पर कहेवाय विरुद्ध, तो परिणामी बळ 0, F नेट 0, बळ 0, परंतु टॉर्क 0 नहीं। समान मूल्यना परस्पर विरुद्ध दिशाना परंतु एक रेखस नहीं। तो थोड़ा विचारीए आपणे, आ डायपोल है, ए आ छेड़ा पर आम बल लगाड़ीए, आ छेड़ा पर आम बल लगाड़ीए, तो आ शुं थशे? चाक गति करशे, तो टॉर्क मळशे। अने ए जे टॉर्क विद्युत बलना कारणे लागे छे आ दिशामां छे, तो आपणे आ डायपोलने बाह्य टॉर्क लागू पाडे। दाखला के चलो टॉर्कनुं सूत्र आपणे शीखी गया। समान विद्युत क्षेत्रमां E मां डायपोल मोमेंट पर लागतु टॉर्क टो बराबर सूत्र तो P क्रॉस E, चैप्टर नंबर 1। तो टॉर्क टो बराबर PE साइन थीटा। ओके, समीकरण 1। आ टॉर्क लागशे आना ऊपर, तो आ डायपोल मोमेंट शुं करशे? डायपोल शुं करशे? चाक गति करशे। हवे ए डायपोल ने आपणे चाक गति में
રેખીય ગતિ અને ચાક ગતિ. ભાઈ રેખીય ગતિમાં સ્થાનાંતર x હોય તો ચાક ગતિમાં કોણીય સ્થાનાંતર થીટા હોય. રેખીય ગતિ કરાવવા માટે જવાબદાર બળ હોય તો ચાક ગતિ માટે જવાબદાર ટોર્ક હોય. રેખીય ગતિમાં કાર્ય શોધવું હોય તો W બરાબર FD અચળ બળ વડે, અને બીજું સૂત્ર છે W બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન FDX કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય, કાર્ય ઉર્જા પાવરવાળા ચેપ્ટરમાં. તો એવી જ રીતે ચાક ગતિ માટે કાર્યનું સૂત્ર થાય W બરાબર ટો થીટા. ચાક ગતિ ચેપ્ટરની અંદર શીખી ગયા આપણે. એ જ રીતે કાર્યનું સૂત્ર થાય ઇન્ટિગ્રેશન ટો ડી થીટા. ખ્યાલ આવે? અને ટોર્ક જુઓ અહીંયા બદલાશે, જેમ જેમ ચાક ગતિ થશે તેમ તેમ થીટા બદલાશે. આ ટોર્કના લીધે ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ જવાનો પ્રયત્ન કરે તો આપણે એને વિરુદ્ધ દિશામાં ટોર્ક લગાડીએ, અને જેટલું બાહ્ય ટોર્ક લાગે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રના કારણે એટલું જ હું બાહ્ય ટોર્ક લગાડું તો બંને ટોર્ક સરખા, તો એ સંતુલનમાં આવશે. ચલો બાહ્ય ટોર્ક ટો બરાબર એટલા જ મૂલ્યનું PE sin થીટા લઈએ, અને આ બાહ્ય ટોર્કના નીચે અસર નીચે ડાયપોલ θ1 થી θ2 સૂક્ષ્મ કોણીય સ્થાનાંતર કરે તે માટે કરવું પડતું કાર્ય. ચલો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ટો ડી થીટા. કેમ અહીંયા આ સૂત્રના લીધું W બરાબર ટો થીટા? ભાઈ અહીંયા ટોર્ક અચર નથી, ટોર્ક ટો બરાબર P sin થીટા. સમજો તમે આમ, તો એ તમે જે દિશામાં બાહ્ય ટોર્ક વિરુદ્ધ દિશામાં લગાડવાનું છે, તો આમ જેમ જેમ આમ જઈશું એમ થીટાની કિંમત શું થશે? બદલાશે. થીટા બદલાશે તો ટોર્ક બદલાશે, ટોર્ક બદલાય ચલ ટોર્ક છે, ટોર્કની કિંમત બદલાય છે, તો સૂત્ર આવશે W ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ટો ડી થીટા. ક્યાંથી ક્યાં ભાઈ? θ1 થી θ2 કિંમતો મૂકી દઈએ તો θ1 θ2, ટોર્કનું સૂત્ર PE sin થીટા ડી થીટા, PE કોમન, અંદર શું વધશે? સાઇન થીટા. સાઇન થીટાનું સંકલન માઇનસ કોસ થીટા, સાઇન થીટાનું વિકલન કોસ થીટા, પણ સાઇન થીટાનું સંકલન માઇનસ કોસ થીટા. θ1 θ2 PE માઇનસ કોસ θ2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ કોસ θ1. તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ PE માઇનસ કોસ θ2 પ્લસ કોસ θ1. હવે મિત્રો આપણે શોધવાનું જોઈએ વિદ્યુત ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા, અને એ ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા શોધવા માટે એક આપણે ધારણા લેવાની છે. અત્યાર સુધી આપણે ધારણા લીધેલી જ છે કે કરવું પડતું કાર્ય એ સ્થિતિ ઉર્જાના તફાવત જેટલું હોય. એ સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત એટલે અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા માઇનસ પ્રારંભિક સ્થિતિ ઉર્જા. અને અત્યાર સુધી જેટલી ચર્ચા કરી એમાં અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા માઇનસ પ્રારંભિક સ્થિતિ ઉર્જા આપણે 0 લીધેલી. ક્યાં લીધેલી? તો અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા 0. તો આપણે એક બિંદુ એવું લીધેલું અનંત અંતરે, જે અનંત અંતરે વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા 0 હતી. એવી જ રીતે અહીંયા એક ધારણા લેવાની છે કે કોઈ પણ એક એંગલે, ધારો કે ધારો કે કોઈ એક એંગલે આપણે સ્થિતિ ઉર્જા 0 લેવી છે, તો θ2ની કિંમત આપણે લઈ લઈએ -1, અરે θ2ની કિંમત લઈ લઈએ 90. ક્લિયર? અને θ1ની જગ્યાએ આપણે લખી દઈએ θ, cos θ2 માઇનસ cos θ1. લિમિટ મૂકીશું એટલે માઇનસ કોસ θ2 પ્લસ કોસ θ1, એટલે અહીંયા પહેલાં આમ લખી દઈએ ને, પ્લસવાળું પહેલાં લખી દઈએ, કોસ θ1 માઇનસ કોસ θ2. ચલો પ્રારંભિક બિંદુ કયું છે? θ1. તો θ1 કીધું ને, ત્યાં પ્રારંભિક બિંદુ કયું હતું? ઇનફાઇનાઇટ. તો અહીંયા મિત્રો ધારણા લઈએ કે θ1 પ્રારંભિક બિંદુ છે એ 90 લઈ લઈએ. આવું કરવાથી શું ફાયદો થશે? તો કોસ θ1, તો કોસ 90ની કિંમત 0 થઈ જશે, તો આ પદ થઈ ગયું 0. તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ PE માઇનસ કોસ થીટા.
શરૂઆતની કિંમતને આપણે θ1 ને 90 લીધા અને θ2 ને આપણે θ લઈએ, ગમે તે એંગલ. તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ PE cos θ. ભાઈ જેટલું કાર્ય થયું એ કાર્ય આ ડાયપોલમાં કયા સ્વરૂપે સંગ્રહિત થાય? સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે. તો ધેરફોર ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા માઇનસ PE cos θ. મિત્રો cos θ એટલે અદિશ ગુણાકાર કે સદિશ ગુણાકાર? અદિશ ગુણાકાર. પણ એવું યાદ રાખજો કે અહીંયા એ બી cos θ હોય તો એ ડોટ બી જ ના થાય. અહીં cos θ તો આ θ P અને E વચ્ચેનો આવવો જોઈએ. દેખાય છે જો ડાયપોલ મોમેન્ટ ક્યાંથી ક્યાં? ઋણથી ધન. તો એ આ પેન મૂકીએ ડાયપોલ મોમેન્ટ થઈ માઇનસથી પ્લસ અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં. તો θ કોની વચ્ચે છે? P અને E વચ્ચેનો. માટે આને લખી શકાય માઇનસ P ડોટ E. ઓકે, કયા એંગલે? ડાયપોલ મોમેન્ટ અથવા ડાયપોલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે θ એંગલે હોય ત્યારે એની સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર U બરાબર માઇનસ PE cos θ. ખરેખર સ્થિતિ ઉર્જાનો ફેરફાર જ છે. કાર્ય એટલે સ્થિતિ ઉર્જાનો ફેરફાર. પણ ગમે તે કન્ડિશને આપણે સ્થિતિ ઉર્જા શું કરી દીધી? 0, યાદચ્છિક રીતે. અને એમાં આપણે પ્રારંભિક 90 લઈ લીધા, cos 90 ની કિંમત 0, તો પ્રારંભિક સ્થિતિ ઉર્જા 0 થઈ ગઈ. તો અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા U બરાબર માઇનસ P ડોટ E. ક્લિયર? ટોર્કના કારણે ડાયપોલ મોમેન્ટ આમ જશે તો આપણે બાહ્ય ટોર્ક લગાવ્યું વિરુદ્ધ દિશામાં એટલા જ મૂલ્યનું, અને ટોર્કના કારણે θ1 થી θ2 લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય એટલે સ્થિતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર. પ્રારંભિક સ્થિતિમાં સ્થિતિ ઉર્જાનું મૂલ્ય આપણે લઈ લીધું 0. ઓકે મિત્રો, ચલો હવે ડાયપોલ મોમેન્ટ માટે પહેલા ને બીજા ચેપ્ટરને આપણે કમ્બાઈન કરીએ. સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં, જો બુકમાં એ બાબત નથી પણ તમને ખ્યાલ આવે, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં વિદ્યુત ડાયપોલ, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર E એમાં આપણે વિદ્યુત ડાયપોલ લઈ લઈએ પહેલાં θ બરાબર 0. ચલો પહેલાં એના સૂત્રો શું છે? 3 સૂત્રો. 1, ટોર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ PE sin θ અને ઉર્જાનું સૂત્ર આવ્યું માઇનસ PE cos θ એંગલે. ઓકે, પહેલાં અહીંયા સહી પૂરી દેવું. ચલો, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર E માં કોઈક ડાયપોલ મોમેન્ટ લઈ લઈએ આપણે જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે θ એંગલ બનાવતું હોય, 0 એંગલ. આ માઇનસ Q, આ પ્લસ Q. તો ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા કઈ? માઇનસથી. આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા આ થશે અને ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા પણ એ જ થશે. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં જો ડાયપોલ મોમેન્ટ આ રીતે મૂકીએ તો θની કિંમત કેટલી થઈ? 0. ચલો ભાઈ, θની કિંમત 0. તો પહેલી વસ્તુ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એટલે F નેટ 0, પરિણામી બળ તો 0, પ્લસ Q એ માઇનસ Q, વિરુદ્ધ દિશામાં પરિણામી બળ 0. ચલો ટોર્ક કેટલું થાય? તો ટોર્કનું સૂત્ર છે PE sin θ, sin 0ની કિંમત 0. તો ટોર્કનું સૂત્ર થયું, ટોર્કનું મૂલ્ય સમજે પડે છે એ આ છે એના ઉપર લાગુ પડતું બળ પ્લસ Qની કઈ તરફ બળ લાગશે? આ વિદ્યુત ક્ષેત્રે પ્લસ Q પર આ દિશામાં લાગશે QE, માઇનસ Q પર વિરુદ્ધ દિશામાં લાગશે માઇનસ QE આ દિશામાં. તો બંને બળ કહેવાય સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં. આમ ખેંચો તમે તો નહીં રેખીય ગતિ કરે નહીં ચાક ગતિ કરે. તો Fની કિંમત પણ 0, ટોર્કની કિંમત પણ 0. ઉર્જા જોઈ લઈએ. U બરાબર માઇનસ PE cos θ માઇનસ PE cos 0ની કિંમત તો 1. ઓકે, માઇનસ PE cos 0, cos 0ની કિંમત 1. ઉર્જાની કિંમત મિત્રો માઇનસ PE, લઘુત્તમ થઈ માઇનસમાં. ઓકે, ચલો નંબર 2 પછી આ સમજીએ આપણે ફરીથી. એના એ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપણે θ બરાબર 180 લઈએ. તો ડાયપોલ મોમેન્ટ એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કરતાં વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો જ એંગલ 180નો થાય. આ પ્લસ Q, અહીંયા માઇનસ Q.
ચલો ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા માઇનસથી પ્લસ અને વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા આ દિશામાં. એનો મતલબ કે બંને વચ્ચેનો એંગલ કેટલો થયો? 180. માઇનસ ક્યુઈ ઉપર લાગતું બળ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં આ દિશામાં ક્યુઈ, પ્લસ ઉપર લાગતું બળ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં આ પ્રમાણે ક્યુઈ. પરિણામી બળ 0, એફ નેટ 0. ચલો ટોર્ક બરાબર પીઈ સાઇન 180 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોર્ક પણ 0. યુનું મૂલ્ય યુ બરાબર માઇનસ પીઈ કોસ થીટા, થીટાની કિંમત 180. કોસ 180ની કિંમત -1, તો -1 ને માઇનસ માઇનસ પ્લસ પી, ઉર્જાની કિંમત આવી મહત્તમ. અને થીટાની કિંમત લઈ લઈએ 90. સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર E, ડાયપોલ મોમેન્ટ લઈ લઈએ આપણે 90ના એંગલે, પ્લસ ક્યુ માઇનસ ક્યુ, ડાયપોલ મોમેન્ટ ઋણથી ધન ઉપરની તરફ આ દિશામાં. ચલો આના ઉપર લાગતું બળ પ્લસ ક્યુ આ દિશામાં, આના ઉપર લાગતું બળ ક્યુ વિરુદ્ધ દિશામાં. પરિણામી બળ તો 0, એફ નેટ 0. સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં. ટોર્કનું મૂલ્ય ટો બરાબર પીઈ સાઇન 90. સાઇન 90ની કિંમત 1, તો ટોર્કનું મૂલ્ય પી થાય. જુઓ સમજો, આ ડાયપોલ આમ કદી રહી શકે? આ છેડાને આ દિશામાં, આ છેડાને આ દિશામાં ખસેડે તો આ પદાર્થ શું થાય? આ પેન ગતિ કરશે, ચાક ગતિ કરશે, ટોર્ક મળશે, ટોર્ક મળે એટલે ચાક ગતિ કરશે. ઉર્જાનું સૂત્ર યુ બરાબર માઇનસ પીઈ કોસ 90. આપણે શીખી ગયા, ધારો કે કરીને તો લખ્યું કે થીટાની કિંમત 90 લેવાથી ઉર્જાને શું લીધી? આપણે 0 લીધી, તો ઉર્જાની કિંમત કોસ 90ની કિંમત 0. હવે મિત્રો થોડું એ સમજવાનું છે. થીટાની કિંમત 0 છે તો ઉર્જા માઇનસ પી છે, અને થીટાની કિંમત 180 છે તો ઉર્જા પ્લસ પી છે. જ્યારે ઉર્જા લઘુત્તમ હોય ત્યારે એ અવસ્થાને સ્થાયી સંતુલિત અવસ્થા કહેવાય. કેવી અવસ્થા? સ્થાયી સંતુલિત અવસ્થા. એનો મતલબ શું થયો? ચલો આ રીતે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં સમજી લીધું. એ ડાયપોલ મોમેન્ટ, અહીં માઇનસ ક્યુ, અહીં પ્લસ ક્યુ. આ ડાયપોલ મોમેન્ટને ચલો પ્લસ ક્યુ બર આ દિશામાં લાગે છે ક્યુઈ, અહીંયા બર આ દિશામાં લાગે છે માઇનસ ક્યુ એટલે કે પ્લસ ક્યુ. હવે તમે આને સહેજ આને અહીંથી આમ લઈ ગયા એવું વિચારીએ કે આ ડાયપોલ મોમેન્ટને હું અહીંયા આ દિશામાં લઈ ગયો. કોની સ્થાનાંતર આપ્યું? એ આમ. તો હવે આના ઉપર લાગતું બળ ક્યુ આમ હશે, આના ઉપર લાગતું બળ ક્યુ. મિત્રો એની સંતુલિત અવસ્થામાંથી તમે એને થોડું કોણીય સ્થાનાંતર આપ્યું તો ફરીથી સમજી લો આમ હતા એ આ પેન આમ ગઈ. હવે શું થાય? જેવું આપણે બાહ્ય ટોર્ક બંધ કરીશું તો ફરીથી આ છેડો આમ ખેંચાશે, આ છે તો ફરીથી પોતાની મૂળ અવસ્થામાં આવી જશે. સંતુલન બે પ્રકારના હોય, એક સ્થાયી સંતુલન અને એક અસ્થાયી સંતુલન. સ્થાયી સંતુલનનો મતલબ થાય કે બાહ્ય બળ દૂર કરવાથી પદાર્થ પોતાની મૂળ અવસ્થામાં આવી જાય. અસ્થાયી સંતુલનનો મતલબ શું થાય? કે અસ્થાયી સંતુલનમાં ચલો અહીંયા જુઓ, સંતુલન તો છે જ, ટોર્ક 0, બળ 0, રેખીય ગતિ નથી, ચાક ગતિ નથી. બળ 0, ટોર્ક 0, રેખીય ગતિ નથી, ચાક ગતિ નથી. બંને સંતુલનમાં છે, પણ આની ઉર્જા મિનિમમ છે તો સ્થાયી સંતુલન છે, આની ઉર્જા મેક્સિમમ છે તો સંતુલન ખરું પણ અસ્થાયી સંતુલન. સમજો, ફરીથી આને હું ફિગર દોરું, બરાબર સમજવાનો પ્રયત્ન કરું. વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં એક્સ અક્ષ ઉપર, વચ્ચે દર્શાવતો નથી. ડાયપોલ મોમેન્ટ, વિદ્યુત ડાયપોલ આપણે આવી રીતે લીધો, અહીંયા પ્લસ ક્યુ, અહીંયા માઇનસ ક્યુ અને અહીંયા પ્લસ ક્યુ. ચલો આ પ્લસ ઉપર બળ કઈ તરફ લાગે? વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં, તો એ આ દિશામાં લાગશે આમ ક્યુ ઈ, અને અહીંયા વિરુદ્ધ દિશામાં તો આ પ્રમાણે ક્યુ ઈ. સામસામે પરસ્પર વિરોધ, અહીં આવું થયું. બંને દિશામાં આમ સામસામે ખેંચે છે સ્થિર. અહીં સામસામે આપણે પ્રેશર આપીએ તો પણ પેન સ્થિર છે, પણ અહીંથી પેનને જ્યારે હું આમ સ્થાનાંતર આપીશ તો હવે આ શેડાને આમ ખેંચીશું, આ શેડાને આમ ખેંચીશું, પાછું ક્યાં આવી જશે? પોતાની મૂળ અવસ્થામાં. તો પ્રશ્ન એવું ના થાય કે સાહેબ અહીંયા પણ જુઓ ને, આ પેનને હવે આપણે થોડું સ્થાનાંતર આપીએ, એ અહીંયા લઈ જઈએ,
પેન એટલે ડાયપોલ. ચલો આ શેડો થઈ ગયો માઇનસ ક્યુ, અહીંયા જતો રહ્યો, અને આ શેડો પ્લસ છે, અહીંયા આવતો રહ્યો પ્લસ ક્યુ. પ્લસ ક્યુ ઉપર બર કઈ તરફ લાગે? આ દિશામાં. માઇનસ ઉપર કઈ તરફ લાગે? આ દિશામાં. શું ખરેખર એ ડાયપોલ પોતાની મૂળ અવસ્થામાં પાછો આવશે? એ આમ હતો. હવે તમે સહેજ આટલા લઈ ગયા તો આ છેડો આમ જાય છે, આ છેડો આમ આવશે, તરત શું થશે? કોર ફરી જશે. પોતાની મૂળ અવસ્થા પ્રાપ્ત ના કરે માટે સંતુલન તો ખરું પણ અસ્થાયી સંતુલન, અને આ પોતાની મૂળ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે માટે સંતુલન ખરું પણ સ્થાયી સંતુલન. ખ્યાલ આવે ને? સ્થાયી અને અસ્થાયી સંતુલન માટે એક બીજી બાબત પણ સમજાવી દઉં. 11મા ધોરણમાં એકદમ સરળતાથી. બંને સ્થિર તો ખરા જ, પણ એકમાં પોતાની મૂળ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે તો એને સ્થાયી સંતુલન કહેવાય. એક રિંગ લઈ લઈએ આપણે. એ રિંગની નીચે અહીંયા એક નાનો ગોળાકાર બોલ મૂકી દઈએ, અને એ રિંગની ઉપર પણ એક ગોળાકાર બોલ સ્થિર મૂકી દઈએ. ઓકે, બંને પદાર્થો બંને સ્થિર છે, તો ભાઈ બંને સંતુલનમાં. આ સંતુલનમાં, આ સંતુલનમાં. હવે પ્રશ્ન મારો છે કે આ ગોળાકાર બોલ છે એને હું અહીંયા લઈ જાઉં અને પછી ત્યાંથી મુક્ત કરું. શું થાય મિત્રો? પોતાની મૂળ અવસ્થામાં આવશે. તો આ કયું સંતુલન? સ્થાયી સંતુલન. ચલો આ બોલને સામાન્ય બળ લગાડીએ, સામાન્ય સ્થાનાંતર આપીએ. શું દશા આવશે? એ બોલ નીચે આવી જશે. શું પોતાની મૂળ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે? ના કરે તો એને કહેવાય અસ્થાયી સંતુલન. ઉર્જાની કિંમત મિનિમમ ખૂબ જ ઓછી તો સ્થાયી સંતુલન કહેવાય, અને ઉર્જાની કિંમત મહત્તમ તો એને કહેવાય અસ્થાયી સંતુલન. ઓકે. બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર U બરાબર -P.E P cos થીટા. આપણે એક ધારણા લીધી છે, એ ધારણા એ છે કે થીટા બરાબર 90 એ ઉર્જાનું મૂલ્ય 0 હોય. ઉદાહરણ 2.5 -9 સેન્ટીમીટર 0 R1 -9 સેન્ટીમીટર અને R2 +9 સેન્ટીમીટર. સ્થાન સદિશ પર બે વીજભારો છે. એક Q1 7 માઇક્રોકુલમ અને Q2 પર -2 માઇક્રોકુલમ. તો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિના આની સ્થિતિ ઉર્જા શોધો. ચલો બે જ વીજભારો આપેલા છે આપણને, ભાઈ Q1 અને Q2. તો Q1 અને Q2 વચ્ચેનું અંતર કેટલું થાય? XY તો 0 છે, મતલબ Z અક્ષ ઉપર છે. એ આ લઈ લઈએ આપણે Z અક્ષ, આ થઈ જશે -Z અક્ષ. તો ઉપરના ભાગે 9 સેન્ટીમીટર, આ અંતર થઈ ગયું 9 સેન્ટીમીટર R1, અને નીચે થઈ ગયું -9 સેન્ટીમીટર R2 ગમબિંદુથી. તો બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું થયું? 18 સેન્ટીમીટર. ખ્યાલ આવે ને? ડાયરેક્ટ લખી શકાય. R2 - R1 કરો તો પણ ડાયરેક્ટ મૂલ્ય મળશે. બંને વચ્ચેનું અંતર સ્થાન સદિશ R = X અક્ષ છે ને, સોરી X શ્યામ આપ્યા છે, Y અને Z 0 છે, ભૂલ નથી થતી ને રકમમાં. ઓકે, X અક્ષ આપેલા છે, Y 0. તો મતલબ આ રીતે થયું યામાક્ષ પદ્ધતિ, X અક્ષ Y અને Z. તો અહીં છે Q1 માઇનસ છે, તો Q1 અહીંયા હશે, Q2 અહીંયા હશે. આ અંતર કેટલું? 9 સેન્ટીમીટર. આ પણ કેટલું? 9. તો બે વચ્ચેનું અંતર કેટલું થાય? 18 સેન્ટીમીટર. તો ડાયરેક્ટ લખી શકીએ આપણે. ચલો R = 18 સેન્ટીમીટર. 18 × 10 - 2 મીટર. ચલો બે વીજભારો જો હોય તો સ્થિતિ ઉર્જા, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર કીધું નથી, તો સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર જોડ બને. કેટલી જોડ બનશે? એક જ, K Q1 Q2 / R. 9 × 10⁹ 7 માઇક્રો 10 - 6, 2 માઇક્રો 10 - 6, 2 માઇક્રો માઇનસ છે એટલે લખી દઈએ આગળ માઇનસ. આરની કિંમત 18 × 10⁻². તો U = જો 9 × 2 = 18 અને 9 × 2 = 18, નીચે 18 જતા રહે ઉપર નીચે, તો 7 -2 પર જે પ્લસ 9 11 12 એટલે 10 - 12, પોઈન્ટ 10 - 1 એટલે 0.7 જૂલ.
પહેલો જવાબ આવી ગયો યુ બરાબર 0.7 જૂલ. બીજો પ્રશ્ન એમને એમાં એવું છે, આ બે વીજભારોને એકબીજાથી અનંત અંતર સુધી છૂટા પાડવા માટે કેટલું કાર્ય જરૂરી છે? ચલો, અનંત અંતરે લઈ જવા માટે, અનંત અંતરે છૂટા પાડવા જરૂરી કાર્ય. ભાઈ એમની ઉર્જા કેવી છે? પ્લસ, અહીંયા સોરી માઇનસ છે, તો જેટલી ઉર્જા માઇનસ છે એટલી પ્લસ આપવી પડે, અથવા કાર્ય ઇઝ ઇક્વલ ટુ U2 માઇનસ U1. ચલો, U2 અહીં ક્યાં લઈ જવાનું છે ને? અનંત અંતરે લઈ જવાનું, તો U ઇન્ફાઇનાઇટ માઇનસ U1 એટલે આપેલી ઉર્જા U ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 માઇનસ અનંત અંતરે ઉર્જા 0 માઇનસ Uની કિંમત -0.7. તો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ પ્લસ 0.7 જૂલ. ચલો, ત્રીજો એમાં મુદ્દો, ધારો કે આ વીજભારના તંત્રને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર A/r². જો મિત્રો, અહીંયા આપણને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિના વાત કરી, હવે આપી દીધું બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર. બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર A/r², જ્યાં A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9 × 10⁵ ન્યૂટન પર કુલમ. 9 × 10⁵ ન્યૂટન પર કુલમ. તો તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા શોધો. એ જ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા બે જોડ છે, તો બે વીજભારો લઈ લીધા, Q1 Q2, બંને વચ્ચેનું અંતરાલ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં. તો ઉર્જાનું સૂત્ર શું થાય? પહેલાં તો જોડ કેટલી બને છે? તો K Q1 Q2/R. યાદ છે ને? બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં Q1 ને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય Q1 VR પ્લસ Q2 ને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં Q2 VR. ચલો, Q1 VR ની કિંમત બાજુમાં લખી દઈએ. E આપેલા છે, V નથી આપ્યા, અહીં લખી દઉં. તો V બરાબર ED. ફરી ખબર? ભાઈ અત્યાર સુધી એની તો ચર્ચા કરી છે, ઇન્ટિગ્રેશન E.dr. તો V અને E વચ્ચેનો સંબંધ શું થયો? V બરાબર E કોમન લીલી અચર હોય તો ઇન્ટિગ્રેશન dr એટલે કુલ સ્થાનાંતર d. તો અદિશ સંબંધ થઈ ગયો, સીધે સીધો V બરાબર ED. ER ED જે લખો એ લખી શકાય. ચલો, V બરાબર ED, એની કિંમત તો A/r² અને D એટલે અંતર R, તો Vનું સમીકરણ થઈ ગયું A/r. ક્લિયર? ચલો, Q1 એમના એમ VR ની જગ્યાએ A/r પ્લસ Q2 એમના એમ VR ની જગ્યાએ A/r પ્લસ K Q1 Q2/r. કિંમતો મૂકી દઈએ. જવાબ શું આવ્યો? ઇન્ફાઇનાઇટ 0 માઇનસ 0.7, તો માઇનસ પ્લસ 0.7. ચલો, Q1 ની કિંમત 7 × 10⁻⁶, Q1 7 × 10⁻⁶, એની કિંમત આપેલી છે 9 × 10⁵, R ની કિંમત 18 × 10⁻², ઓકે, પ્લસ Q2 ની કિંમત -2, ડાયરેક્ટ લખી દઉં, -2 × 10⁻², આગળ માઇનસ લખી દીધા. એની કિંમત 9 × 10⁵ અને 18 × 10⁻², -0.7. ભાઈ K Q1 Q2/r ની કિંમત ક્યાં મૂકવા જવી છે? ડાયરેક્ટ જવાબ જ -0.7. તો જવાબ આપણી પાસે આવશે, ચલો અહીંયા આવશે 9 × 2 3.5. R ની કિંમત જ્યાં 9 × 10⁵, તો આ તંત્રની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી છે? ઓકે, બે વીજભારો વચ્ચેનું અંતર R છે ને, અહીં R ની કિંમત આપણી પાસે કેટલી છે? R1 ની કિંમત 9 છે, જો ભૂલ થઈ, AR1 અને અહીંયા થશે AR2. ક્લિયર? ED A/r² × R AR. આના માટે બે વીજભારો વચ્ચેનું અંતર R, પણ ભાઈ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે તો R1 ની કિંમત 9 છે, R2 ની કિંમત 9 છે, તો એ 18 ની જગ્યાએ છે 9 × 10⁻², અહીંયા 9.
ओके क्लियर। क्यू वी क्या बिंदु पास R1 बिंदु पास तो VR1 बराबर अने क्यू समझो कन्फ्यूजन ना पैदा थाय। आ तो ख्याल आई गयो ने, आने जवा दीजिए। आपने ऑलरेडी बे वीजभारो आपी दीधा है। अहींया Q1 आप्या है, अहींया Q2 आप्या है। आ यामाक्स पद्धति उगम बिंदु लई लीए तो आ 9 सेंटीमीटर है, आ 9 सेंटीमीटर है અહીંથી એટલે R1 R2 અંતર R1 અંતર। મિત્રો આપણે તો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની વાત કરીએ છીએ, તો બાહ્ય વિદ્યુત કઈ બિંદુ પાસે? Q1 પાસે। તો Q1 VR લખ્યું તો Q1 એટલે ઉગમ બિંદુથી R1 અંતર થયું ને, તો એ વખતે સૂત્ર Q1 VR તો R1 અંતર, અહીં Q2 VR તો R2 અંતર। अच्छा तो અહીં કેમ બે વચ્ચેનું અંતર લીધું? તો આ જોડ બનાવી આપણે, તો બે જોડ તો વીજભાર Q1 અને Q2 વચ્ચેનું અંતર તો 9 + 9 18 થશે। ઓકે તો ત્યાં એ કિંમત 0.7 બરાબર છે। અહીં 9 9 જતા રહેશે, -2 ઉપર જશે એટલે +2, 7 7માંથી એટલે 1 70, માઇનસ અહીંયા 2 વધશે એટલે 20 અને -0.7 તો 70 એટલે 50 -0.7 એટલે 49.3, 50માંથી 0.7 એટલે 49.3 જૂલ। ક્લિયર મિત્રો? ફરીથી ભૂલ ના થાય। અહીંયા આપણને Q1 ની વાત છે તો Q1 નું અંતર R1 છે, Q2 બિંદુ પાસે એનું અંતર R2 છે, તો R નહીં પણ R1 અને R2 ને R1 R2 ની કિંમત તો 9 હતી તો 9 મૂકી દીધા। બે વીજભારો વચ્ચેનું અંતર R છે તો ત્યાં આપણે R મૂકી દીધા। विद्युत स्थिति ऊर्जाનો એકમ આપણે જૂલ લખ્યો। બીજો એક નાનો એકમ છે એ જરા સમજી લઈએ। W બરાબર QV ઉપરથી મારી પાસે બે બિંદુઓ છે, એ બે બિંદુ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે 1 વોલ્ટ। ઓકે આ બિંદુ A કહી દઈએ, આ બિંદુ B કહી દઈએ। 1 વોલ્ટના વિદ્યુત સ્થિતિમાનની અસર હેઠળ તફાવત નીચે અહીંથી એક ઇલેક્ટ્રોન એટલે Q વીજભાર થઈ ગયો, એને આપણે E વડે દર્શાવી। એ ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરતો કરતો જો મારે અહીં લઈ જવું હોય, પ્રવેગિત કરીને અહીંથી અહીં લઈ જવું હોય તો એના માટે કરવું પડતું કાર્ય W બરાબર QV, Qની જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન વીજભાર E અને V 1 વોલ્ટ એટલે અહીંયા પણ લખી દઉં, ચલો V 1 વોલ્ટ। આમાં કિંમત મૂકું તો 1.6 × 10⁻19 વોલ્ટની કિંમત 1, તો આ જે જવાબ આવશે એને કહેવાય EV, એટલે કે કાર્ય થઈ ગયું 1 EV। W બરાબર 1 EV અને જો એની કિંમત મૂકું તો એની કિંમત 1.6 × 10⁻19, Vની કિંમત 1, તો જવાબ આવ્યો 1.6 × 10⁻19 જૂલ। मतलब शू थयो 1 EV बराबर 1 EV इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। याद राखीशुं। व्याख्या पण आपी शकाय 1 EV नी। 1 वोल्ट जेटला विद्युत स्थितिमानना तफावतने पार करवा माटे, क्रॉस करवा माटे इलेक्ट्रॉन पासे जे ऊर्जा होय एने कहेवाय 1 EV। एनी ऊर्जा केटली थाय 1.6 × 10⁻19 जूल। ईवी मांथी जूलमां पण रूपांतर करी शकाय अने जूलमांथी ईवी में रूपांतर करी शकाय। एनो मतलब आवो थयो कि आ तो 1.6 × 10⁻19 शुं छे? इलेक्ट्रॉननो चार्ज। तो सिंपल ईवी मांथी जूलमां जवुं होय, ईवी मांथी जूलमां जवुं होय तो ई वडे गुणाकार कर देवाना। 5 ईवी तो 5 गुण्या ईवी मांथी जूलमां 1.6 × 10⁻19 जूल। અને જૂલમાંથી ઈવીમાં આવવું હોય, ધારો કે આમ લખ્યું છે 2 × 10⁻10 જૂલ ને ઈવીમાં રૂપાંતર કરો ભાગ્યા 1.6 × 10⁻19 સમાઈ ગયું ઈવીમાં। જૂલમાંથી ઈવીમાં જવું હોય તો ઈ વડે ભાગવાના, ઈવીમાંથી જૂલમાં જવું હોય તો ઈ વડે ગુણવાના। ઓકે અને 1 ઈવીની કિંમત 1.6 × 10⁻19। હવે પછીનો પ્રશ્ન 2.6 લઈ લે, છેલ્લું ઉદાહરણ 2.6।
એક દ્રવ્યાણુને 10⁻⁻29 કુલમ મીટર જેટલી ડાયપોલ મોમેન્ટ ચાક માત્રા છે. ચલો ડાયપોલ મોમેન્ટ આપેલા છે 10⁻29 કુલમ મીટર. આ દ્રવ્યના 1 મોલ જથ્થાને મ્યુ બરાબર 1 મોલ જથ્થો. ભાઈ 1 મોલ એટલે અણુની સંખ્યા કેટલી હોય? લખી શકાય n બરાબર 6.023 ગુણ્યા 10⁻23 મોલ ઇન્વર્સ. 1 મોલમાં આટલા અણુ હોય. તેના પર 10⁶ વોલ્ટ પર મીટરનું પ્રબળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડીને વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય 10⁶ વોલ્ટ પર મીટર. ઓકે, વિદ્યુત ક્ષેત્રનો એકમ મિત્રો આપણી પાસે હતો F/Q, તો લખ્યું તો આપણે ન્યૂટન પર કુલમ. બીજો એકમ કેવી રીતે આવ્યો? તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર થાય ED, તો E બરાબર V/D. Vનો એકમ વોલ્ટ અને Dનો એકમ મીટર, તો વોલ્ટ પર મીટર. વિદ્યુત ક્ષેત્રનો બીજો એકમ થશે વોલ્ટ પર મીટર. E = 10⁶ વોલ્ટ પર મીટર વિદ્યુત ક્ષેત્ર લગાડીને ધ્રુવીભૂત કરેલ છે. ક્ષેત્રની દિશા એકાએક સાઈડના કોણ બધા? શરૂઆતમાં θ0 હતો અને અંતિમ થીટાની કિંમત 60. જેટલા એંગલે કોણીય સ્થાનાંતર કરવામાં આવે તો ડાયપોલની ક્ષેત્રની દિશામાં ગોઠવાતા મુક્ત થતી ઉષ્માની ગણતરી કરો. સરળતા ખાતર નમૂનાનું 100% ધ્રુવીભવન થયું છે તેમ ધારો. અચ્છા, કોઈ પણ ઉર્જા ઉષ્મા ઉર્જા ક્યારે પેદા થાય? કાર્યમાંથી રૂપાંતર થાય. તો અહીં આપણે કાર્ય શોધવાનું છે, કાર્ય અથવા ઉર્જાનો તફાવત. તો આપણે આવું કહી શકીએ ભાઈ એક ડાયપોલ મોમેન્ટ અણુની, એક અણુ હોય તો એની ડાયપોલ મોમેન્ટ આટલી, તો એક મોલમાં કેટલા અણુઓ? n જેટલા. એક ડાયપોલની ડાયપોલ મોમેન્ટ 10⁻29 કુલમ મીટર. તો ધેરફોર n ડાયપોલની ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી થાય? 10⁻29 ગુણ્યા n ની કિંમત લખી દે ડાયરેક્ટ 6.023 ગુણ્યા 10⁻23 કુલમ મીટર. પીની કિંમત આવી ગઈ. આ જે પીની કિંમત આવી, રાઉન્ડ ફિગર આપણને બુકની અંદર 6 કિંમત આપેલી, 6.03 ને 6 કીધેલી છે. તો એપ્રોક્સિમેશન ડાયપોલ મોમેન્ટ P = 6 ક્રોસ આને 6 લીધા છે રાઉન્ડ ફિગરમાં. 23 અને 29 એટલે 10⁻6. ઓકે, 10⁻6 કુલમ મીટર. આ ડાયપોલ મોમેન્ટ, આટલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર, થીટાની કિંમત 60, તો કરવું પડતું કાર્ય અથવા એની ઉર્જા W બરાબર U2 - U1. θ1 ની કિંમત શરૂઆતમાં કેટલી લીધેલી છે? ચલો θ1 આ θ2 છે. θ1 કેટલા આપેલા છે? 0 હતા અને 60 લઈ ગયા, તો કરવું પડતું કાર્ય એટલે U2 - U1 માઇનસ PE cos θ2 માઇનસ અને ફરીથી યુના સૂત્રમાં માઇનસ, આમ લખું ચલો ને, cos θ1, તો માઇનસ PE cos θ2 પ્લસ PE cos θ1 માઇનસ PE કિંમતો મૂક્યા પછી cos θ2 cos 60 1/2 પ્લસ PE cos 0 ની કિંમત 1, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એકમાંથી અડધું જાય એટલે PE/2. ખ્યાલ આવી ગયું ભાઈ? PE અને અહીંયા થશે માઇનસ PE/2, તો એકમાંથી માઇનસ અડધું જાય એટલે PE/2. Pની કિંમત 6 ક્રોસ 10⁻6, Eની કિંમત 10⁶, અને નીચે 2 જતા રહે છે 3. કરવું પડતું કાર્ય એટલે જ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર, ને એ ઉર્જા ક્યાં ગઈ હોય? તો મોટાભાગની ગમે તે ઉર્જાનો જે ઘટાડો થાય એ ઉષ્મા ઉર્જા રૂપે વ્યય થાય છે. ધેરફોર આટલી ઉર્જા વિખેરણ પામે અથવા વ્યય થાય અથવા ઉષ્મા ઉર્જા રૂપે વ્યય થશે. ઓકે મિત્રો, તો આજે આટલા સુધી રાખીએ આપણે. આજે આપણે ચર્ચા શાની કરી? ઉર્જાનું સૂત્ર -P.E. એમાં એક ધારણા લીધી આપણે કે 90 અંશના એંગલે ડાયપોલની વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા 0 હોય, અને એના સંદર્ભમાં આપણે 1-2 એક્ઝામ્પલ જોયા. ઓકે, ઓલ ધ બેસ્ટ. તૈયારી કરતા રહો.